Hello, my dear students. Myself, Swati Patil. I would like to welcome all of you on behalf of SPM Polytechnic Kumte. We are going to learn the topics of comprehension, Unit 2, with me. Already you have seen all the topics of grammar with Professor Jadhav DM sir. And now we are going to start with the first topic of comprehension. Before start, let's see what we are going to discuss today. We are going to discuss about the first chapter, that is the Shiva's Blessing from Unit 2. It is written by Aditya Sharma, myself Patil SL, and I am working as a lecturer in SPM Polytechnic. What we are going to cover in the first video, we are going to see the importance of comprehension, short summary of the passage, first two paragraph, difficult words from the two paragraph. So let's start with the comprehension first. Before start the topic, you should have to understand what the comprehension means, how it is important in your career as an engineer, why you should have to develop the comprehension skill. Let's see the definition. Comprehension is an ability to understand something. An engineer must understand technical as well as non-technical concepts, ideas at workplace. My dear students, comprehension means what? Comprehension means it is your ability, it is your capability to understand something. Something means what? Theoretical part, idea, content. You should have to perfect in your own language. You should have to create your own sentences in language. Whenever you are informing to another person, you should have to inform properly, right? Means as an engineer, you should have a technical as well as non-technical knowledge. It is very important for your career. Comprehension is a tool to understand how well a candidate in a how well a candidate understand content and language. Comprehension is a tool means comprehension is a medium to know how a candidate understand content and language, right? When you are going to face a recruitment process, this skill is very important. That's why you should have to develop a comprehension skill. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, कॉम्प्रेहेन्शन म्हणजे काय? तुमची अशी क्षमता, तुमची अशी पात्रता की ज्यातनं समोरच्या व्यक्तीला काय लक्षात येणार आहे की तुम्हाला तंत्रज्ञानाविषयी तर नॉलेज पाहिजेच. ॲज अन इंजिनियर तुमच्याकडे टेक्निकल नॉलेज असणं गरजेचंच आहे. बट टेक्निकल नॉलेज सोबत आणखीन एका नॉलेजची आवश्यकता आहे, ते म्हणजेच तुम्ही थेरॉटिकल भाग इतरांना किती छान समजून सांगू शकता. म्हणजे तुमच्या कंपनीचं एखादं प्रोडक्ट असेल, ते तुम्हाला कसं वर्क करतं, त्याची काय सिस्टीम आहे एक्झॅक्टली, हे तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला अत्यंत चांगल्या पद्धतीने समजून सांगता आलं पाहिजे. आणि त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो? कॉम्प्रेहेन्शन असं म्हणू शकतो. आणि तुम्ही जेव्हा रिक्रुटमेंट प्रोसेसला फेस कराल, व्हॉट इज अ रिक्रुटमेंट प्रोसेस? निवडीची प्रक्रिया असं आपण म्हणू शकतो त्याला. म्हणजे ॲज अन इंजिनियर तुम्ही कॅम्पस इंटरव्ह्यूला तुम्हाला फेस करावं लागणार आहे. आणि कॅम्पस इंटरव्ह्यूला फेस करून तिथंच ती प्रोसेस थांबते असं नाही. तुम्हाला सतत हायर पोस्टवरती काम करण्यासाठी काय करावं लागेल? वेगळ्या वेगळ्या परीक्षांना सामोरं जावं लागेल की जेणेकरून सतत तुम्हाला तुमचं स्किल अपडेट करणं गरजेचं आहे. सो दॅट्स वाय कॉम्प्रेहेन्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अन इंजिनियर. I think all of you have understood what is the meaning of the comprehension. Let's going to cover the next point. We are going to start the next point. What is the next point? The short summary of the passage. Which passage? The first passage, that is the Shiva's Blessing. Okay, my dear students, I will discuss the short summary of the passage. Let's see. This is the story about the N. Shivkumar. Was a poor boy selling newspaper who wanted money to pay his annual school fees of rupees 15,000. He requested a 40-year-old man, Krishna Vedvyasa, who was shocked by the sudden request. He contacted school authorities and found that the child was a topper. He kept paying the school fees and Shiva kept working and studying hard. Let's see once again. This is the story of N. Shivkumar. He was a poor boy. He was selling newspaper. Why? Because he wanted money to pay his school fees. How much the school fee is? It is 15,000 rupees. He requested a 40-year-old man. What was his name? His name was Krishna Vedvyasa.
and he was shocked by the sudden request. He went to his school, and he come to know that the child was a topper. He kept paying the school fees, and Shiva kept working and studying hard. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आपल्या काय लक्षात येतं? ही एका 14 वर्षाच्या छोट्या मुलाची कथा आहे आणि त्याचं नाव काय आहे? एन शिवकुमार, की जो पेपर विक्रीचं काम करतोय, न्यूजपेपर सकाळी टाकण्याचं काम करतोय आणि ज्यातनं त्याला पैसे कमवायचे आहेत. ऑब्विसली हे सगळे पैसे कशासाठी आहेत? शाळेची फी भरण्यासाठी. 15,000 शाळेची फी त्याला भरायची आणि आपलं शिक्षण पूर्ण करायची त्याची इच्छा आहे. आणि हा माणूस मनामध्ये बाळगून तो काय करतो? 40 वर्षाच्या एका व्यक्तीला मदत मागतोय, की ज्याला कुठलीही कल्पना नाही की हा मुलगा कोण आहे, त्याची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे याची. आणि ती व्यक्ती काय करते? त्याच्या स्कूलमध्ये जाऊन एन्क्वायरी करते आणि तेव्हा त्याच्या लक्षात येतं की हा मुलगा खरंच खरं बोलतोय, तो प्रामाणिक आहे, कष्टाळू आहे आणि याला आपण मदत केलीच पाहिजे. आणि या दृष्टिकोनातून तो जेव्हा शाळेत जातो तेव्हा त्याच्या लक्षात येतं की हा मुलगा शाळेतला हुशार मुलगा आहे आणि म्हणून तो पूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी उचलतो आणि शिवा त्या व्यक्तीच्या त्या मदतीला आव्हान देतो आणि स्वतःचं शिक्षण सगळं चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करून दाखवतो. नेक्स्ट थिंग वी विल कंटिन्यू. He studied computer science from an engineering college and got selected in Wipro. Shiva left the offer and graduated from IIM Kolkata, due to which he got a job as a deputy manager in Sri Lanka. He decided to set up a company which will help students in financial problems. He wants to multiply the blessings of Mr. Krishna Vedvyasa. Shiva had studied computer science from an engineering college and he got selected in Wipro. शिवा लेफ्ट द ऑफर. शिवाला विप्रो सारख्या नामांकित कंपनीकडनं ऑफर येते त्याचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर. तो कृष्णा वेदव्यासांच्या सल्ल्यानुसार काय करतोय? कॉम्प्युटर सायन्समधनं डिग्री कंप्लीट करतोय आणि त्याला आलेली ऑफर त्याने नाकारली आहे. कशासाठी? तर उच्च प्रतीचं शिक्षण घेण्यासाठी, उच्च शिक्षण कंप्लीट करण्यासाठी. आणि त्याने ठरवले की आय विल कंप्लीट द ग्रॅज्युएशन फ्रॉम IIM. व्हॉट इज IIM? IIM मीन्स इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट. ओके. IIM कलकत्ता येथून त्यांनी काय केलंय? पुढची डिग्री कंप्लीट केली आहे आणि फायनली त्याला डेप्युटी कंट्री मॅनेजर म्हणून श्रीलंकेमध्ये जॉब मिळाली. हे सगळं कुठं घडते? कथेच्या शेवटी. ओके. आपण आत्ता फक्त शॉर्ट समरी बघतोय आणि शेवटी आपल्या लक्षात येतं की शिवानी एक खूप चांगला डिसिजन घेतलाय. त्याचा डिसिजन काय आहे? तर गरीब मुलांना मदत करणार आहे तो. आर्थिक विवंचनेमध्ये जे विद्यार्थी आहेत की ज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ते शिकू शकत नाहीयेत, अशा विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचं त्यानं ठरवलंय. ओके. विच विल हेल्प स्टुडंट्स इन फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स. ही वॉन्ट्स टू मल्टिप्लाय द ब्लेसिंग्स ऑफ मिस्टर कृष्णा वेदव्यासा. म्हणजे मिस्टर कृष्णा वेदव्यासाकडनं त्याला जे काही मिळालं, जे ब्लेसिंग्स मिळाले, जी मदत मिळाली, ती त्याला काय करायची? इतरांपर्यंत पोचवायची. म्हणजेच काय? आपल्याला जे मिळतं ते इतरांना देण्याची त्याची भावना आहे. लक्षात येते? म्हणजेच काय? प्रत्येक कथेमध्ये, प्रत्येक स्टोरीमध्ये एक मॉरल असतो, एक मेसेज दिलेला असतो आणि तो अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि या स्टोरीमधला मेसेज काय आहे? वी शुड हॅव टू मल्टिप्लाय द ब्लेसिंग्स विच वी गेट फ्रॉम द अदर. तुम्हाला जे काही इतरांकडनं चांगलं मिळतंय ते तुम्ही काय करायला शिका? मल्टिप्लाय करायला शिका. म्हणजेच काय करा? राईट. म्हणजेच काय करा? ते इतरांपर्यंत पोचवा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवा, की जेणेकरून त्याचा इतरांना देखील फायदा होऊ शकतो. हाच या कथेचा मेन गाभार्थ आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि म्हणूनच कथेचं टायटल काय आहे विद्यार्थी मित्रांनो? शिवाज ब्लेसिंग. एक्झॅक्टली करेक्ट. आय थिंक all of you have understood the short summary of the passage. Let's continue with the next point. That is the first paragraph of the chapter. First paragraph. Okay. We are going to read each sentence of the paragraph and then we will understand the meaning of that sentence. Okay. See. 14 years old N. Shivkumar was delivering newspaper early one morning. The 8th standard student was deeply troubled.
It was the start of the academic year, and his father, an out of work lorry driver, did not have 15,000 to pay his annual fees, so Shiva was afraid he would not be able to continue his schooling. There was nobody he could ask for so much money. My dear students, in the first sentence, we come to know that the main character of the story, that is the N. Shivkumar. He was 14 years old boy. He was delivering newspaper. He was studying in 8th standard, and he was deeply troubled, means he was in problem. He was in tension. He was nervous. Why? Because it was the start of the academic year, and he wanted to pay the school fees. How much the school fee is? It is 15,000, and his father is not able to pay his school fees. Why? Because he was a lorry driver. Lorry driver means what? The person whose job is to drive a truck. जड वाहतुकीची ने-आण करणाऱ्या ड्रायव्हरला आपण काय म्हणू शकतो? लॉरी ड्रायव्हर असं म्हणू शकतो. की ज्यांच्या या जॉबमुळे, या ऑक्युपेशनमुळे काय होतंय की ते स्कूलची फी भरू शकत नाहीयेत. आणि याच कारणामुळे शिवा थोडासा अफ्रेड आहे, नर्वस आहे की त्याला शाळेची फी भरता आली नाही तर त्याला शाळा कंटिन्यू करता येणार नाही, आपल्या शिक्षणामध्ये कुठेतरी खंड निर्माण होईल अशी त्याला खंत वाटते. सो तो कंटिन्युअस त्या थिंकिंग मध्ये आहे. दॅट्स वाय ही वॉज नर्वस. अँड आपण असं म्हणू शकतो की दुर्दैवानं त्याच्या लाईफमध्ये असं कोणीच नाहीये की जो त्यांना पैसे मागू शकेल शिक्षण पूर्ण करण्यासाठीचे. सो लेट्स सी व्हॉट विल हॅपन in the next paragraph. I think all of you have understood what the meaning of the first paragraph. Let's see the next one. Second paragraph. As Shiva was about to toss a newspaper, into a bungalow, he spotted its new resident, a kind-looking man named Krishna Vedvyasa, washing his car. In his desperation, something prompted Shiva to get off his bicycle and talk to Mr. Krishna, then a 40-year-old father to a 5-year-old son and manager at a brand consulting firm. Let's see. As Shiva, he was delivering newspaper into a bungalow. It was a new resident. It was a new house. He met one man, and he was a 40-year-old person. His name was Krishna Vedvyasa. He was washing his car, and in his desperation means what? He was in tension, right? What was his tension? To pay the school fees. Okay, then in that mood, when he was nervous, he asked to Mr. Krishna Vedvyasa. Who was Mr. Krishna Vedvyasa? Here is the introduction of Mr. Krishna. Mr. Krishna, he was a 40-year-old man who was the father of 5-year-old son, and he was working as the manager at a brand consulting firm. What was his job? What was his occupation? He was working as a manager in brand consulting firm. Brand consulting firm means what? Consulting firm means what? Firm means company, right? Consulting means the company which provides the advices to the customer. Exactly correct. सजेशन्स देणारी, ॲडवाइजेस देणारी कंपनी. आणि अशा नामांकित कंपनीमध्ये तो काय म्हणून काम करतोय विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो? मॅनेजर म्हणून काम करतोय. ही एक महत्वाची ओळख या पॅराग्राफ मधनं आपल्याला निर्माण होते. कुणाची ओळख? तर मिस्टर कृष्णा वेदव्यासाची, की जे आपण म्हणू शकतो की ह्या कथेमधलं दुसरं महत्वाचं पार्ट म्हणजे कोण आहे? मिस्टर कृष्णा. एक्झॅक्टली करेक्ट. मिस्टर कृष्णा. आणि आणखी एक म्हणू शकतो आपण, ते काय आहेत म्हणजे शिवाच्या दृष्टिकोनातून, की जे शिवा आपलं मेन कॅरेक्टर आहे त्याच्या दृष्टिकोनातून ते काय आहेत? एक मेंटॉर आहेत, एक गुरु आहे. म्हणजे त्याच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली एक्झॅक्टली, तर ती कुणामुळे असेल? तर मिस्टर कृष्ण वेदव्यासा. आपण असं म्हणू शकतो की प्रत्येक यशस्वी व्यक्तीच्या आयुष्यामध्ये अशी एखादी व्यक्ती असणं अत्यंत गरजेचं असतं, की जेणेकरून काय होईल, लाईफमध्ये कुठलेही प्रॉब्लेम्स येणार नाहीत आणि आपण सहजपणे म्हणण्यापेक्षा आलेले प्रॉब्लेम्स व्यवस्थितपणे हाताळून आपली जी इच्छा आहे, आपल्याला जे सक्सेस मिळवायचं आहे ते आपण मिळवू शकतो. एक्झॅक्टली. आय थिंक
तुम्हाला कृष्णा वेदव्यासाबद्दलची माहिती आणि हा सेकंड पॅराग्राफ मधल्या या 4-5 ओळी त्याचा अर्थ लक्षात आला असावा. सो लेट्स कंटिन्यू. सर, I also wash cars in the morning, Shiva told Krishna. May I wash your car? Years earlier, Shiva's mother had sold much of her jewelry to get him into a Maruti Vidyalaya, an English medium ICSE school not far from their home. He asked to Mr. Krishna, Sir, I can also wash your car in morning. Okay, and after that, here is the introduction of his family. His mother. Who was his mother? She sold all of her jewelry for his primary education. He has completed his education into Maruti Vidyalaya. It was an English medium ICSE school which is too near to their home. Exactly. तो असा प्रश्न विचारतोय मिस्टर कृष्णांना आणि त्याच्या पुढे थोडंसं कंटिन्यू म्हणजे त्याचा मागचा भूतकाळ पास्ट सांगितला गेलाय की शिवाचं जे काही प्राथमिक शिक्षण आहे ते कुठं कंप्लीट झालंय? मारुती विद्यालयामध्ये. मारुती विद्यालय एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होती ICSE बोर्डाची. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, ICSE म्हणजे काय? ICSEचं लॉंग फॉर्म काय असू शकतं साधारणपणे? इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन. या स्कूलमध्ये शिवाचं प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाले असं आपण म्हणू शकतो की जी स्कूल अत्यंत घराच्या जवळ होती. ओके, आणि म्हणून आणि तेही शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या आईला काय करावं लागलंय? असलेले दागदागिने सगळे मोडावे लागलेत, विकावे लागलेत आणि त्यातनं जे पैसे येतील त्यातनं शिवाचं शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे. आय थिंक तुम्हाला एवढा सगळा भाग नक्कीच लक्षात आला असावा. लेट्स कंटिन्यू. सेकंड पॅराग्राफ. A good education for Shiva, his parents reckoned, was their only hope. Quite unlike his well-to-do classmates, Shiva had started delivering newspaper by age 10. Okay? A good education for Shiva. It was the hope, last hope for their family. Reckoned means what? They think, they believe that education for Shiva is very important thing. Okay? बिकॉज लाईफमध्ये आता आशादायक असं त्यांच्या काहीच राहिलं नाही. एकच गोष्ट की शिवाचं शिक्षण, त्याला चांगलं शिक्षण दिलं तरच आपलं लाईफ कुठेतरी बदलेल असं त्यांच्या फॅमिलीला विश्वास वाटतोय. सो दॅट्स वाय शिवा हॅड स्टार्टेड द जॉब ऑफ न्यूजपेपर डिलिव्हरी ॲट द एज ऑफ 10. आणि म्हणून त्यांनी वयाच्या 10व्या वर्षी कामाला सुरुवात केली आहे, पेपर टाकण्याच्या कामाला. आणि तिथपासून त्याच्या आयुष्याचे एक खडतर प्रवास सुरू झाला असं आपण म्हणू शकतो. आणि आता तो काय करतोय? नाव ही हॅड अ रूट दॅट केटर टू 100 होम्स. 100 घरांना तो पेपर टाकण्याचं काम करतोय की ज्यातनं त्याला जेमतेम पैसे मिळतात. किती? 150 रुपये महिन्याला. आणि या पद्धतीने त्याचं एक रुटीन चालू आहे असं आपण म्हणू शकतो. नेक्स्ट कंटिन्यू. हिज फादर, हिज नेम वॉज नागेंद्र, हु ड्रू अ कंपनी लॉरी, नाव बॉट फ्लावर्स that his wife strung into a garlands. त्यांच्या लॉरी ड्रायव्हरच्या बिझनेस बरोबरच ते काय करतात? आणखी गार्लँड बनवण्याचं काम करतात, फुलांचे हार बनवण्याचं काम करतात ते आणि त्यांची वाईफ म्हणजे शिवाची आई मिळून. अँड शिवा अँड हिज एल्डर सिस्टर योगेश्वरी, हु वेंट टू अ लोकल गव्हर्नमेंट स्कूल, सोल्ड द गार्लँड्स ॲट ट्रॅफिक सिग्नल्स अँड अदर प्लेसेस आफ्टर स्कूल. अँड आफ्टर स्कूल दे सोल्ड द गार्लँड्स मेड बाय देअर पॅरेंट्स. शिवा आणि त्याची बहीण, मोठी बहीण कोण? योगेश्वरी, की जे सध्या लोकल गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये शिकतात. शाळा सुटल्यानंतर ट्रॅफिक सिग्नलवरती आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये ते काय करतात? हार विकण्याचं काम करतात. अँड डिस्पाइट ऑल द हार्ड वर्क, मनी वॉज ऑलवेज टाईट. यू आर टू यंग टू डू धिस, वॉश कार्स अँड डिलिव्हर पेपर्स, सेड कृष्णा. वाय डू यू डू धिस वर्क? एवढं हार्डवर्क करून पण, इतके काबाड कष्ट करून, अथक मेहनत घेऊन पण काय होत आहे? मनी वॉज ऑलवेज टाईट. या एका वाक्यातनं आपल्याला लक्षात येतं की हाऊ द कंडिशन ऑफ द फॅमिली, हाऊ बॅड इट इज. व्हॉट इज द फायनान्शियल कंडिशन ऑफ देअर फॅमिली? इट इज व्हेरी वीक. एक्झॅक्टली करेक्ट. म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, इतकं करून पण अजूनही आर्थिक परिस्थिती त्यांच्या घराची सुधारलेली नाहीये. आपण जी असं म्हणू शकतो ना, पैशांची चणचण जी असते ती या कुटुंबाला भासतेच आहे आणि त्यातनं अजूनही त्यांना मार्ग काढता आलेला
नाहीये. आणि म्हणून शिवा काय करतोय, म्हणजे आता मिस्टर कृष्णांना तो सांगतोय की मी सकाळी तुमचं म्हणजे कार पुसून देण्याचं काम सहज करू शकतो. डिलिव्हरिंग पेपरचं तर तो आधीपासूनच काम करतोय. आणि मग शेवटी पॅराग्राफच्या शेवटी मिस्टर कृष्णा शिवाला प्रश्न विचारतायत की वाय डू यू डू धिस वर्क. एक्झॅक्टली तुला काय गरज आहे हे सगळं करण्याची, काय तुझी इच्छा आहे, हा प्रश्न ते त्याला विचारतायत. म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, इथं एक त्यांच्यातला संवाद सुरू होतोय. म्हणजे आता थोडासा बॅकग्राऊंड लक्षात आला मिस्टर कृष्णांना, पण त्यांच्यातला संवाद सुरू झाल्यानंतर, कम्युनिकेशन स्टार्ट झाल्यानंतर त्याची इच्छा, त्याची शिक्षणाबद्दलची तळमळ त्यांच्या लक्षात येते आणि ते ठरवतात की आपण या विद्यार्थ्याला मदत करायची आहे. याला आर्थिक मदत केली तर हा नक्कीच आयुष्यामध्ये एका चांगल्या लेवलला पोहोचू शकेल. आणि त्याच उद्देशानं मिस्टर कृष्णा शिवाला मदत करतात. आय थिंक तुम्हाला पहिला दोन्ही पॅराग्राफ व्यवस्थित समजले असावेत. आपण जे काही डिफिकल्ट वर्ड्स होते त्याचं मिनिंग पण डिस्कस केले. आपण परत एकदा सॉर्ट आउट करूयात की कुठले कुठले डिफिकल्ट वर्ड्स या दोन पॅराग्राफमध्ये आपण पाहिले आहेत. लेट्स सी. फर्स्ट difficult word of the paragraph is troubled. Troubled means what? Problem, right? Tension. What was the problem of Shiva? To pay the school fees. Exactly correct. Next, lorry driver. Lorry driver means what? The person whose job is to drive a truck. जड वाहतुकीची ने-आण करणारा ड्रायव्हर. Desperation means what? Hopelessness, nervousness, awkwardness. या सगळ्या भावना त्याच्या मनामध्ये होता आणि त्याच भावनेतनं त्यानं प्रश्न विचारलाय. कुणाला? मिस्टर कृष्णाला, की म्हणजे तुम्ही मला जर मदत केली तर मी पुढचं शिक्षण पूर्ण करू शकतो. आणि नेक्स्ट वर्ड इज कन्सल्टिंग फर्म. कन्सल्टिंग फर्म मीन्स व्हॉट? फर्म मीन्स कंपनी. कन्सल्टिंग मीन्स व्हॉट? कन्सल्टेशन, ॲडवाइजेस, सजेशन, सल्ला देणारी कंपनी. त्या कंपनीमध्ये ते काम करतायत. अँड रेकंड मीन्स व्हॉट? रेकंड मीन्स बिलीफ ऑफ द फॅमिली, होप ऑफ द फॅमिली. आणि त्यांच्या फॅमिलीचं एक होप, एक आशा काय होती ते म्हणजे शिवाचं शिक्षण. शिवाचं शिक्षण पूर्ण केलं की काय होईल? आपल्या फॅमिलीची परिस्थिती कुठेतरी सुधारेल ही आशा त्यांच्या मनामध्ये होती. We are going to continue the next paragraph, third paragraph of the chapter in next video. Thank you so much.